આપણે એવા લોકતંત્ર અને લોકશાહીમાં જીવી રહ્યા છીએ જ્યાં સૌ કોઈ જાણે છે, નેતાઓ પણ જાણે છે, સામાન્ય જનતા પણ જાણે છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી હોય કે વિધાનસભાની હોય કે લોકસભાની ચૂંટણી હોય, જાહેરમાં પૈસાની વહેંચણી થાય છે, દારૂ પીવડાવવામાં આવે છે, કારણ કે મત છે તે અમારા પક્ષમાં તમે આપો એટલા માટે થઈને પાર્ટીઓ છે આવા ગતકડા કરે છે, ષડયંત્રો રચે છે. લોકો પણ છે ક્યાંક ને ક્યાંક લાલચમાં આવી અને પોતાનો મત છે તે આપી દેતા હોય છે માત્ર 2-5 રૂપિયાની લાલચમાં, અને ત્યારબાદ 5 વર્ષ સુધી તે અફસોસ કરતા હોય છે કે કારણ કે તેમના કામો છે તે નથી થતા. પરંતુ આ બધાની વચ્ચે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે લોકશાહીનું મૂલ્ય શું? દિવસે ને દિવસે જે ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે, આમ આદમી પાર્ટી હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટી, આમ આદમી પાર્ટીના જ હવાલા કાંડમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આક્ષેપ કર્યા છે, પરંતુ એ આક્ષેપ પછી ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પણ ઘણા સવાલો થઈ રહ્યા છે. નમસ્કાર, ગુજરાત BS9 TV ન્યૂઝમાં આપની સાથે હું છું ભગવતી વિશાવડિયા. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી છે. પહેલા સુરત આપમાં જે પ્રમાણે અત્યારે જોશ જોવા મળી રહ્યો છે એ માટે થઈને તેના દિલ્હીથી જે નેતાઓ છે, મનીષ સિસોદિયા સહિતના, તેઓ ચૂંટણી પ્રચાર માટે આવ્યા હતા. એ દરમિયાન પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને જ્યારે તેમને સવાલ પૂછવામાં આવે છે કે આખું હવાલા કાંડ બહાર આવ્યો છે તેને લઈને સત્ય શું છે, તો મનીષ સિસોદિયાએ ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કરતા ગંભીર સવાલો કર્યા છે. સવાલો શું છે તેના પર નજર કરીએ. एक मामला दर्ज हुआ है, क्या कहोगे? क्या केस लगा? क्या केस लगा? क्या हुआ? क्या दिल्ली से 1.25 करोड़ रुपया हवाला से सूरत आए, इस प्रकार से आरोप है, तो उस बारे में आपका पुलिस ने सीसीटीवी भी दिया है. किसका दिया है सीसीटीवी? पाहुजा नाम का व्यक्ति है, उन्होंने दिल्ली से 1.25 करोड़ रुपए सूरत में भेजे. आकाश मिश्रा इसको लेकर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की, सीसीटीवी भी सामने आए. तो किसका सीसीटीवी है वो? आकाश नाम का बंदा है. नहीं, किसके यहाँ से आंगड़िया सीसीटीवी? पेड़ी में. आंगड़िया. हाँ. तो आप कह रहे हो कि भारतीय जनता, एक मिनट, तो आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी 30 साल से गुजरात में सरकार चला रही है और गुजरात पुलिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आंगनवाड़ियों को गुजरात में ऑपरेशन आंगड़ियों को गुजरात में ऑपरेशन करने दे रही है. इसका मतलब गुजरात पुलिस स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आंगड़िए खुल के काम कर रहे हैं. इसका मतलब तो यही है. तो पहले तो यही देखा जाए कि भाई 30 साल की सरकार में मोदी जी तो बड़ी ब्लैक मनी की बात करते थे. गुजरात में आंगड़िए काम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किसके संरक्षण में कर रहे हैं? 30 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी गुजरात से आंगड़ियों का, हवाला कारोबारियों का सफाया नहीं कर पाई. इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है. और दूसरी बात, अब आम आदमी पार्टी का कोई दूर का कार्यकर्ता अपने बिजनेस के लिए भी 4 रुपए कहीं लेके हाथ में दिखेगा, वो तो आम आदमी पार्टी का है. आप पकड़ो ना भाई, आम आदमी पार्टी वाला गलत कर रहा है तो उसको भी पकड़ो. हम तो कम मना कर रहे हैं. हम जब पाक साफ होते हैं तो कोर्ट हमें खुलेआम छोड़ देता है कि भाई इनके ऊपर तो मुकदमा भी नहीं चला सकते. लेकिन अगर यहाँ आंगड़िए ऑपरेशन में हैं तो पहले तो बीजेपी माने कि उसने 30 साल से यहाँ आंगड़िए पाल के रखे हुए हैं, नंबर 1. नंबर 2, अगर कोई आंगड़िया उसका सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास तो 24 घंटे का फुटेज जारी करे ना, टीवी चैनल को दे. 1 हफ्ते का फुटेज दे, 1 महीने का पूरा फुटेज दे कि किस आंगड़िए के यहाँ से सीसीटीवी में किस किस नेता ने, किस किस लोगों ने, कौन कौन के बच्चे, किस किस नेता के बच्चे पैसे उठा रहे, तो सबका फुटेज जारी करे, पता चले. आम आदमी पार्टी का अगर कोई दूर का भी कोई कहीं से कार्यकर्ता कहीं किसी सीसीटीवी फुटेज में पैसा लिए पकड़ेगा दिखेगा तो वो तो आम आदमी पार्टी का पैसा है. वो तो बेचारा कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा होगा अपना. वो तो हो सकता है उसके पास कोई कहीं पर किसी के पास अपने ही घर में कोई पैसा लेके बैठा होगा, उसको कहेंगे देखो आंगड़िए के यहाँ फुटे है. अगर बीजेपी के पास आंगड़िए की कोई सीसीटीवी फुटेज है तो पूरे दिन की होगी, कोई कुछ सेकंड की तो होगी नहीं, पूरे महीने की होगी. तो उस पूरे महीने में जिसने आंगड़िए को पैसे दिए लिए, सबका फुटेज टीवी चैनल में बांटे बीजेपी, नंबर 1. नंबर 2, जिस एरिया में है उस एरिया के नेताओं से, उस एरिया के मिनिस्टर से, उस एरिया के एमएलए से, उस एरिया के और जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आंगड़िए का कारोबार चला रहे हैं या सरकार चला रही है, इस बात को खुलासा करे बीजेपी. જે પ્રમાણે મનીષ સિસોદિયા સવાલ કરી રહ્યા છે, બીજી વાત એક એ પણ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તાજેતરના જે રૂપિયા વિતરણનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે તેનું શું?
ભારતીય જનતા પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓએ આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ અને આમ આદમી પાર્ટી પર ઘણા બધા સવાલો કર્યા. તો શું ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ એ લેવલની જ રાજનીતિ કરી રહી છે? ઘણા બધા સવાલો છે. લોકોને સમજવાની જરૂર છે કે અત્યારે જે કહેવાય છે કે રાજકારણ ગરમાયેલું છે, પક્ષ વિપક્ષ એકબીજા પર આકરા પ્રહારો કરે છે, પરંતુ સત્ય શું છે? કારણ કે એક એવી વ્યક્તિ હોય કે જે ખરાબ હોવા છતાં સામેવાળા વ્યક્તિને ખરાબ ચિતરે છે, પરંતુ તે પોતાનું વ્યક્તિત્વ નથી જોતું. એટલે અત્યારે જે પ્રમાણેની રાજનીતિ થઈ રહી છે એ ક્યાંક એવી જ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી જે પ્રમાણે આમ આદમી પાર્ટી પર આક્ષેપ કરે છે, તો બીજી તરફ એ પણ એ જ કામ કરી રહી છે. તો તેનું શું? હાલ તમારે જે ગુજરાતની રાજનીતિમાં ષડયંત્રો ચાલી રહ્યા છે, પાર્ટીઓ છે એકબીજા પર આક્ષેપ પ્રત્યે આક્ષેપ કરી રહી છે, પરંતુ સમજવાનું જનતાને છે કે 5 વર્ષ સુધી જે સમસ્યાઓ છે તેમાં પીસાવવું છે કે પછી પોતે જે કામ કરશે તેને વોટ આપવું છે. કારણ કે લાલચ આપણે કહીએ છીએ ને કે બુરી બલા છે, એ બુરી બલા છે તેનાથી દૂર રહી અને આપણો જે મત છે એવા વ્યક્તિને આપવાનું છે કે જે આપણા હિતના કાર્યો કરે. કારણ કે પક્ષ બીજી તરફની વાત છે, જ્યારે વ્યક્તિ છે તેનું વ્યક્તિત્વ અને તેમની કામ કરવાની નિષ્ઠા છે તે અલગ વાત છે. તમારું શું માનવું છે કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. બાકી આવા જ અહેવાલો સાથે ફરી મળતા રહીશું. તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં. બાકી નવી અપડેટ્સ મેળવવા માટે આપ જોતા રહો BS9 TV ન્યૂઝ. નમસ્કાર.